Hello students, in this lecture we are going to study trigonometry 1 and there is point fundamental identities. 10th standard मध्ये तुम्ही फंडामेंटल आयडेंटिटी बघितले आहेत. sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta आणि 1 plus cot square theta is cosec square theta. आता ह्या आयडेंटिटीज आपण तुम्ही यूज करून एक्झाम्पल पण सॉल्व केले, पण आपण इथं आता फंडामेंटल आयडेंटिटीज बघणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट आहे आयडेंटिटी sin square theta plus cos square theta is equal to 1. फर्स्ट आयडेंटिटी आहे sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आता ही यूज करून आपल्याला आणखी काही फॉर्म्युलेज मिळतात, ते फॉर्म्युलेज आपण फाइंड आउट करणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट sin square theta पाहिजे असेल तर आपल्याला हा cos square theta तिकडे मायनस करायचा आहे. म्हणजे फर्स्ट फॉर्म्युला sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. किंवा cos square theta पाहिजे असेल तर आपल्याला हा sin square theta इकडे मायनस करतो, म्हणजे cos square theta मिळेल cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. म्हणजे फर्स्ट आयडेंटिटीवर आपण ही फॉर्म्युला तयार करू शकतो. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta और cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. आता sin च्यावरून sin theta ची जर व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर sin theta फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला या दोन्ही साइडला स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल आणि स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर कॅन्सल होतो, म्हणजे sin theta फाइंड आउट मिळते आपल्याला. त्यामुळे आता इथे लेफ्ट हँड साइडला स्क्वेअर रूट घेतलं तर स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर काय होतो, कॅन्सल होतो आणि फक्त sin theta होतो. sin theta इज इक्वल टू, आता राईट हँड साइडला स्क्वेअर रूट घेतलं तिथे टू टर्म्स आहेत, टू टर्म्सला डायरेक्ट स्क्वेअर रूट मिळत नाही, म्हणजे हा √1 मायनस cos square theta, म्हणजे sin theta ची व्हॅल्यू मिळेल √1 मायनस cos square theta. और इथं cos theta ची व्हॅल्यू काय मिळेल, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, दोन्ही साइडला स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर cos theta हा √1 मायनस sin square theta. असे आपण ह्या म्हणजे फर्स्ट आयडेंटिटीवरून ह्या टाइपचे आपण फॉर्म्युलेज तयार करू शकतो आणि हे फॉर्म्युलेज तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करताना यूज करावे लागतात. त्यामुळे sin theta हा √1 मायनस cos square theta असतो किंवा cos theta हा √1 मायनस sin square theta. Now second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta sec square theta असतो. आता आपल्याला जर tan square theta पाहिजे असेल तर हा प्लस 1 तिकडे मायनस होईल. This gives tan square theta is equal to sec square theta minus 1. किंवा tan square theta इकडे मायनस केला तर sec square theta minus tan square theta is equal to 1. हा फॉर्म्युला मिळतो. sec square theta minus tan square theta is 1. tan square theta is equal to sec square theta minus 1. किंवा tan theta जर पाहिजे असेल तर tan theta येतो. tan theta is equal to, taking square root on both side, tan theta is equal to √1 sec square theta minus 1. म्हणजे सेकंड आयडेंटिटी वरून 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, then we get tan square theta is equal to sec square theta minus 1 or tan theta is equal to √ sec square theta minus 1 or sec square theta minus tan square theta is 1. Next third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 plus cot square theta cosec square theta आहे, तर याच्यावर आपल्याला cot square theta मिळेल. cot square theta is equal to, हा प्लस 1 इकडे मायनस करायचा आहे, cosec square theta minus 1 और पुढे काय मिळेल, cosec, हा cot square इकडे मायनस केल्यानंतर cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. आता cot theta पाहिजे असेल तर taking square root on these both side, then we get cot theta is equal to √ cosec square theta minus 1. असे फॉर्म्युलेज तुम्ही आयडेंटिटीवरून फाइंड आउट करू शकता आणि हे सगळे फॉर्म्युलेज तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करताना यूज करायचे. त्यामुळे आयडेंटिटीवरून sin theta फाइंड करणं, cos theta फाइंड करणं, tan theta फाइंड करणं, sec square minus tan square 1 आहे, मायनस आहे, म्हणजे फर्स्ट फंक्शन सेकच पाहिजे, सेकंड फंक्शन tan. sin square plus cos square ला cos square plus tan square केला तरी चालतो, पण इथे sec square हा पहिलाच पाहिजे. sec square theta minus tan square theta 1, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. हे सगळे फॉर्म्युले यूज करून आपण हे यूज करून एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. त्यासाठी ह्या आयडेंटिटीज वरून तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले तयार करता आले पाहिजे. त्यासाठी तुमच्या आयडेंटिटीज तुम्हाला माहित पाहिजे. बेसिक आयडेंटिटी आहे sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Now next point is domain, range and graph of trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा डोमेन, रेंज आणि ग्राफ बघायचा आहे. त्यासाठी फर्स्ट फंक्शन आहे
y इज इक्वल टू साइन थिटा. साइन थिटा हे फंक्शन असेल y इज इक्वल टू साइन थिटा वेअर थिटा बिलॉंग इन r अँड y बिलॉंग इन क्लोज इंटरवल -1 to 1. साइन थिटा ह्या फंक्शनला थिटा बिलॉंग इन r. थिटा मीन्स अँगल बिलॉंग इन r. r फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स. म्हणजे याचा जो थिटा असतो तो r आहे म्हणजे रियल नंबरचा सेट आहे. त्यामुळे तो r हा डोमेन ऑफ द फंक्शन होईल आणि y हे फंक्शन बिलॉंग इन क्लोज इंटरवल -1 to 1. आता हा y बिलॉंग्स इन क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल म्हणजे हा -1 to 1 आहे. याचा अर्थ काय आहे तर -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू y लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. लेस दॅन ऑर इक्वल टू मीन्स क्लोज इंटरवल. याचा अर्थ आहे विथ -1 अँड विथ 1. म्हणजे याच्यामध्ये ज्या व्हॅल्यूज येणार आहेत त्या -1, 0 आणि 1 ह्या व्हॅल्यूज येतात. म्हणजे साइन थिटा हे फंक्शन याची रेंज आहे -1 to 1. म्हणजे साइन थिटाची व्हॅल्यू नेहमीच -1 to 1 च्या मध्ये येणार आहे. त्यामध्ये -1 आहे आणि 1 आहे बिकॉज इट बिलॉंग्स इन क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवलमध्ये विथ -1 अँड विथ +1 हा त्याची रेंज आहे. म्हणजे साइन थिटाची व्हॅल्यू ही नेहमीच -1 to +1 असते. म्हणजे त्यामध्ये येणाऱ्या व्हॅल्यूज आहेत -1, 0 आणि 1. म्हणजे रेंज आहे साइन थिटाची रेंज ही ऑलवेज क्लोज इंटरवल -1 to 1 अँड इट्स डोमेन इज r. बिकॉज साइन थिटाचा ग्राफ हा नेहमी कंटिन्युअस असतो. कंटिन्युअस म्हणजे कारण त्याची रेंजच r आहे. r फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स आहे. हा सगळ्यात मोठा सेट आहे आणि याच्यावरून आपल्याला ग्राफ ऑफ साइन थिटा फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे याची साइन थिटाचा डोमेन ऑफ साइन थिटा इज r फॉर सेट ऑफ रियल नंबर. म्हणजे साइन थिटाचा डोमेन हा नेहमीच रियल नंबर असतो आणि रेंज इज ऑलवेज क्लोज इंटरवल -1 to 1. म्हणजे therefore रेंज ऑफ साइन थिटाची रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to 1. म्हणजे साइन थिटाची व्हॅल्यू नेहमीच म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म आहे ही नेहमी -1 to 1 च्या मध्ये असते. म्हणजे साइन थिटाचा डोमेनला r आणि रेंज येते क्लोज इंटरवल -1 to 1. नाउ ग्राफ ऑफ दिस साइन थिटा. ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन थिटा. हा फंक्शनचा आपल्याला ग्राफ फाइंड करायचा आहे आणि हा ग्राफ कंटिन्युअस असतो कारण ह्याची रेंजच काय आहे डोमेन r आहे. त्यामुळे हा ग्राफ कंटिन्युअस असतो. साइन थिटाचा ग्राफ फाइंड करण्यासाठी प्लेन वरती आपण घेऊया. साइन थिटा ग्राफ एक्स ऍक्सिस आहे. आता ह्याची रेंज आहे ती -1 to 1 आहे. त्यामुळे इथं आपण +1 आणि इकडे येतो तो -1 आणि इथं ओरिजिन O. आता साइन थिटाचा ग्राफ फाइंड करताना आपल्याला एक व्हॅल्यू माहित पाहिजे. साइन 0 हा काय असतो 0च असतो. ही एक व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. साइन 0 असतो म्हणजे याचा ग्राफ सुरू होताना 0 पासून सुरू होतो. आता तो कसा होतो बघा 0 पासून सुरू झाला की तो असा पुढे कंटिन्युअस होत जातो. म्हणजे हा कंटिन्युअस ग्राफ आहे त्यामुळे हा वाढतच जाणार आहे. पुढे तो इन्फिनिटीला जातो. तसा हा प्लस साइड आहे. इकडे प्लस व्हॅल्यूज आहे तिकडे मायनस व्हॅल्यूज. आता हा 0 पासून प्लस साइडला वाढत जाणार आहे. इथं हा कंटिन्युअस आहे त्यामुळे हा पुढे वाढत जातो x द्यायचा. आता हिची रेंज -1 to 1 असल्यामुळे हा हिच्यावर जात नाही किंवा हिच्यावर ह्याची खाली व्हॅल्यू जात नाही. साइन 0 आहे त्यामुळे ग्राफ सुरू करता आपण 0 पासून सुरू केला. आता याचे अँगल्स लक्ष द्यायचे बघा. इथं साइन 0 आता साइन π/2 म्हणजे 90च्या पटीचा अँगल इथं फक्त आपण घेऊ शकतो. म्हणजे 1 π/2 2 π/2 एक वाढवत जायचं. इथं 0 आहे इथं 1 π/2 मीन्स π/2 2 π/2 होणार म्हणजे इथं काय होणार 2 टू गेट कॅन्सल म्हणजे इथं पाय येतो. म्हणजे एक आपण वाढवतोय इथं पायाला. इथं आला 3 π/2. नेक्स्ट इथं 4 π/2 म्हणजे 2 पाय येतो. नेक्स्ट इथं 4 झाल्यानंतर 5 π/2. इथं 6 π/2 म्हणजे 3 पाय. इथं येईल 7 π/2 आणि इथं पुढं 8 π/2 म्हणजे 4 पाय येतो. असे पुढे वाढत जातो कारण हा कंटिन्युअस आहे. इकडे राईट हँड साइडला काय व्हॅल्यूज आहेत प्लस व्हॅल्यू, लेफ्ट हँड साइडला मायनस व्हॅल्यू. इथं 0 -1 π/2 मीन्स -π/2 -2 π/2 म्हणजे -π -3 π/2. नेक्स्ट -4 π/2 -2 π -5 π/2 अशाचे अँगल्स मिळतात. आता याची व्हॅल्यूज फाइंड करताना बघा. व्हॅल्यूज फाइंड करताना साइन 90 1 असतो, साइन 0 0 असतो
आणि साइन 3π/2 म्हणजे काय 270 हा किती असतो -1 असतो. साइन पाय 180 काय असतो 0 असतो. साइन पाय 0 साइन 91 साइन 3π/2 -1 नंतर साइन 2π म्हणजे आता ह्याच्या रिलेटेड जे अँगल्स येतात त्याच्या ह्या व्हॅल्यूज आहेत. म्हणजे साइन π/2 साइन 5π/2 पुढे साइन 7π/2 ह्याच्या व्हॅल्यूज किती येणार आहेत 1 येणार आहे. नंतर साइन पाय साइन 2π साइन 3π साइन 4π ह्या सगळ्यांचे व्हॅल्यूज किती येणार आहे 0 येणार आहे. आणि नंतर साइन 3π/2 7π/2 9π/2 याचे सगळ्यांचे व्हॅल्यू किती येणार आहे -1. तसंच इकडं निगेटिव्ह अँगलला पण तेच येतं. साइन -π इज 0 साइन -π/2 इज -1 साइन -3π/2 इज 1 साइन 2π -2π इज 0. म्हणजे ज्या रिलेटेड व्हॅल्यूज ह्या तुम्हाला मिळतात. फक्त हा जे अँगल्स आहेत हे 90च्या पटीतले अँगल्स आहेत. त्यामुळे तुम्हाला फक्त 90च्या पटीतले अँगल्स असतील तर हा ग्राफ यूज करून तुम्हाला त्याच्या व्हॅल्यूज साइन थीटाचे व्हॅल्यूज मिळू शकतात. 90च्या पटीतले अँगल असताना तुम्हाला ते व्हॅल्यूज मिळू शकतात. अशा रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज फाइंड करायचे. फक्त हा ग्राफ काढताना एकच लक्षात ठेवायचं आहे साइन थीटा 0 असतो तर 0 असतो म्हणून साइनचा ग्राफ सुरू करताना 0 पासून सुरू करायचं आहे. आणि मग तिथं तुम्ही जे अँगल्स येतात ते फार सोपं आहे. जे अँगल्स येतात ते कसे सुरू करताना 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2 6π/2 असे ते जायचं आहे. आणि इकडं हेच अँगल फक्त निगेटिव्ह अँगल्स येतील आणि ह्याचे ह्या रिलेटिव्ह व्हॅल्यूज म्हणजे जे वरती अँगल्स आहेत त्याची व्हॅल्यू 1 येईल मध्ये आहे त्यांची व्हॅल्यू 0 येईल आणि लास्ट इथे 3 नंबरला आहे त्यांची व्हॅल्यू किती येते -1. ह्या टाईप मी तुम्हाला साइन थीटाचा ग्राफ फाइंड आउट करू शकता. तुम्हाला साइन थीटाच्या 90च्या पटीतल्या व्हॅल्यूज पाहिजे असेल तर हा ग्राफ लगेच काढून तुम्ही ह्या व्हॅल्यूज सुद्धा फाइंड आउट करू शकता. आता हे जे फंक्शन आहे y = sin θ याचा डोमेन आहे r फॉर सेट ऑफ रिअल नंबर. म्हणजे हा कंटिन्युअस ग्राफ आहे. रेंज ऑफ sin θ इज क्लोज इंटरवल -1 to 1. sin θची व्हॅल्यू नेहमीच -1 to 1 मध्ये असते. आणि ग्राफ ऑफ y = sin θ हा ग्राफ तयार करायचा आहे. फार सोपा आहे ग्राफ बघा लक्षात ठेवा. साइन 0 0 असतो म्हणजे फक्त हा ग्राफ सुरू करताना 0 पासून सुरू करायचा आणि मग येणाऱ्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज अँगलच्या ह्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज येतात त्याप्रमाणे तुम्ही सिम्प्लिफाय करायचे. त्यामुळे ह्या टाईपचा ग्राफ तयार करून तुम्ही आणि हा कंटिन्युअस ग्राफ आहे. कंटिन्यू म्हणजे हा पुढे वाढत जातो तिकडे वाढत जातो म्हणून ह्याची डोमेन r आहे आणि रेंज आहे क्लोज इंटरवल -1 to 1. Now next graph is for function y is equal to cos theta. Cos theta या फंक्शनसाठी आपल्याला डोमेन रेंज आणि ग्राफ फाइंड आउट करायचे आहे. फंक्शन इज y equal to cos theta. थीटा बिलॉंग इन r. इथला पण थीटा रिअल नंबर सेट असतो आणि थीटाची रेंज cos थीटाची रेंज ही y बिलॉंग इन क्लोज इंटरवल -1 to 1. म्हणजे cos थीटाची रेंज पण -1 to 1 असते. म्हणजे cos थीटाची व्हॅल्यू नेहमीच -1 to +1 पर्यंत असते. म्हणजे डोमेन काय आहे त्याचा देअरफॉर डोमेन ऑफ cos थीटा इज रिअल नंबर इज r. रिअल नंबर आहे म्हणजे cos थीटाचा ही ग्राफ कंटिन्युअस असतो. नेक्स्ट रेंज ऑफ cos थीटाची पण रेंज इन क्लोज इंटरवल -1 to 1 म्हणजे याची व्हॅल्यू cos थीटाची व्हॅल्यू बिटवीन -1 to 1 असते. Now graph of cos theta. Graph of y is equal to cos theta. Cos theta चा ग्राफ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. त्याची रेंज -1 to 1 आहे आणि हा कंटिन्युअस ग्राफ आहे. त्यामुळे इथं एक्स ॲक्सिस रेंज -1 to 1 असल्यामुळे हा 1 ओरिजिनल 0 -1. आता साइन थीटाचा आपण ग्राफ तयार करताना साइन 0 0 होता म्हणून ग्राफ सुरू करताना 0 पासून सुरू केला. बट cos 0 is equal to 1. cos 0 हा 1 असतो म्हणून cos चा ग्राफ सुरू करताना 1 पासून सुरू करायचा आहे. हा चेंज लक्षात ठेवा. साइन 0 0 असतो म्हणून ग्राफ सुरू करताना 0 पासून सुरू करतो आणि cos 0 1 असतो म्हणून cos चा ग्राफ सुरू करताना 1 पासून करायचा. कारण 0 नंतर π/2 आपण अँगल घेणार म्हणजे हा ग्राफ इथून सुरू होतो आणि असाच निगेटिव्हला इथूनच सुरू होतो हा आणि हा कंटिन्युअस ग्राफ आहे. असा ग्राफ फाइंड करायचा. आता इथे cos 0 1 तर 0 झाला 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 असं एक वाढवत जातो. 0 इथं 1π/2 मीन्स π/2 2π/2 मीन्स 2π 3π/2 4π/2 म्हणजे
3 पाय बाय 2 सॉरी पाय बाय 2 1 पाय इथं पाय आहे सॉरी पाय 3 पाय बाय 2 4 पाय बाय 2 मीन्स 2 पाय नेक्स्ट इयर 5 पाय बाय 2 नंतर 6 पाय बाय 2 म्हणजे 3 पाय असा हा पुढं वाढत जातो. इकडे निगेटिव्ह व्हॅल्यूज कॉस 0 1 पाय बाय 2 मीन्स मायनस पाय बाय 2 इथं मायनस पाय मायनस 3 पाय बाय 2 इथं काय आहे मायनस 4 पाय बाय 2 मीन्स मायनस 2 पाय मायनस 5 पाय बाय 2 असा हा पुढे वाढत जातो. म्हणजे पुढे इथून सुरू करताना इथं 0 आहे नाही कॉस 0 0 आता हे सगळे अँगल्स आहेत हे 90च्या पटीतले आहेत. फक्त 90च्या पटीत असेल तरच तुम्हाला हा ग्राफ करून तिच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज फाइंड आउट करता येतात. कॉस 0 1 कॉस पाय बाय कॉस 90 काय असतो 0 असतो कॉस 180 किती असतो -1 असतो. हे तुमच्या लक्षात ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे लक्षात येईल तो ग्राफ कसा येतो ते. नंतर कॉस 3 पाय बाय 2 0 येईल कॉस 2 पाय -1 येईल कॉस 5 पाय बाय 2 0 म्हणजे ह्याच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज आहेत ह्या अँगलची येते मधल्या अँगल्स आहेत त्याची रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू 0 आणि खाली लास्टला जे अँगल आहे त्याची रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू 0. तसंच इकडं निगेटिव्ह अँगलसाठी ह्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळतात आणि ह्याच्यामध्ये कॉस थिटाची रेंज ही -1 to 1 आहे त्यामुळे येणाऱ्या ह्या अँगलची व्हॅल्यू नेहमीच +1 to -1 असते. ह्या टाईपने तुम्हाला ग्राफ काढायचा आहे. फक्त साईनचा ग्राफ ड्रॉ करताना साईन 0 0 असतो म्हणून आपण तो 0 पासून सुरू करतो आणि कॉसचा ग्राफ सुरू करताना कॉस 0 1 असतो म्हणून तो 1 पासून सुरू करायचा. हे व्यवस्थित लक्षात ठेवण्यात येते. हे दोन्ही लक्षात ठेवलं तर हे ग्राफ फार सोपे आहे. तर तुम्हाला लगेच तुम्हाला 90च्या पटीतले अँगल्स असतील तर तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यूज मिळू शकतात. त्यामुळे हा ग्राफ ऑफ y = sin थिटा आणि कॉस थिटा हा म्हणजे डोमेन r आहे म्हणजे ग्राफ हा ह्याचा काय असतो कंटिन्युअस असतो. r ही डोमेन असल्यामुळे रेंज ऑफ कॉस थिटा इज बिटवीन -1 to 1. कॉस थिटाच्या व्हॅल्यूज नेहमीच 1 to -1 मध्ये मिळतात. त्याप्रमाणे हा ग्राफ तुम्ही ड्रॉ करू शकता. म्हणजे साइन थिटा साइन 0 0 असल्यामुळे साइनचा ग्राफ सुरू करताना 0 पासून सुरू करायचा. कॉस 0 1 असल्यामुळे कॉसचा फक्त ग्राफ सुरू करताना 1 पासून सुरू करायचा आणि त्याचे रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळतील. ह्या टाईपने ग्राफ ऑफ y = cos थिटा. Now next function is cos theta is equal y is equal to tan theta. Tan theta हे फंक्शन असेल तर आपल्याला त्याचा ग्राफ फाइंड आउट करायचा आहे. त्यासाठी tan theta does not exist for theta is equal to ±5/2 ±3 π/2 ±5 π/2 और पुढे आता इथं काय येतं theta is equal to does not exist. tan theta हा ±π/2 90च्या पटीतले अँगल्स आहेत. हे ऑड अँगल्स आहेत π/2 3 π/2 5 π/2 हे ऑड अँगल्स आहेत. पाय 2 पाय 3 पाय 5 पाय असे अँगल्स असतील तर ते इव्हन अँगल्स असतात. आता ह्या ऑड अँगलसाठी tan थिटा एक्झिस्ट होत नाही म्हणजे हा ±π/2 म्हणजे 90 270 ह्या टाईपला ह्या अँगलला tan थिटा एक्झिस्ट होत नाही. मग दॅट इज tan थिटा डज नॉट एक्झिस्ट इफ थिटा इज इक्वल टू 2n + 1 into π/2 and n belong in I for set of इंटिजरच्या सेटमध्ये प्लस आणि मायनस व्हॅल्यू 0 येतो. म्हणजे इथं n ची व्हॅल्यूज इंटिजर मला कोणताही पॉईंट ठेवली तर ह्या ऑड नंबर ऑफ अँगल्स येतात आणि मग हे अँगल्सला tan थिटा एक्झिस्ट होत नाही. म्हणजे tan थिटा एक्झिस्ट कुठं होतं तर हे अँगल सोडून उरलेल्या अँगलला tan थिटा एक्झिस्ट होतो. म्हणजे tan थिटाचा जो डोमेन आहे तो विदाउट धिस अँगल म्हणजे हा अँगल सोडून येणारे जे अँगल्स आहेत त्या अँगल्सला एक्झिस्ट होतो. म्हणून हे अँगल सोडून उरलेल्या म्हणजे रिअल नंबरमध्ये हे अँगल सोडून उरलेल्या अँगल्सला tan थिटा एक्झिस्ट होतो. म्हणजे डोमेन ऑफ आता इथं डोमेन ऑफ tan थिटा काय असेल डोमेन ऑफ tan थिटा इज इक्वल टू r मायनस रिअल नंबर मधला कोणते अँगल सोडून हे अँगल सोडून उरलेल्या अँगल्सला तो एक्झिस्ट होतो. म्हणजे r मायनस 2n + 1 into π/2 हे अँगल सोडून उरलेल्या रिअल नंबर मधल्या अँगलला tan थिटा एक्झिस्ट होतो. म्हणजे tan थिटाचा डोमेन असतो r मायनस 2n + 1 into π/2 and n belong in I for set of integer. आता इथं हे अँगल्स येतात का बघा इथं n 1 ठेवला इंटिजर मध्ये 1 असतो 0 असतो 0 ठेवला तर किती येते बघा n 0 ठेवला तर हा 0 ही 1 होतो 1 π/2 मीन्स π/2 आहे. n ची व्हॅल्यू 1 ठेवली 1 × 2 2 येतो 2 + 1 3 येतो 3 π/2 तर 3 π/2 आहे. म्हणजे हे अँगल्स सोडून उरलेल्या अँगलला tan थिटा एक्झिस्ट होतो. म्हणजे हे अँगल
अँगल सोडून रिअल नंबर मध्ये उरलेल्या अँगलला टॅन थिटा एक्झिस्ट होतो, म्हणून डोमेन ऑफ टॅन थिटा इज ऑलवेज r minus 2n plus 1 into pi by 2 and n belong in I. So range of tan theta is r. रेंज ही रिअल नंबर म्हणजे रेंज काही म्हणजे टॅन थिटाची रेंज काही असते आणि हा कंटिन्युअस नाही, कारण हा काही व्हॅल्यूसाठी तो एक्झिस्ट होत नाही, त्यामुळे टॅन थिटाचा ग्राफ हा डिसकंटिन्युअस असतो आणि साइन थिटा आणि कॉस थिटाचा ग्राफ हा कंटिन्युअस असतो. आता ग्राफ ऑफ टॅन थिटा आता टॅन थिटाचा ग्राफ फाइंड करायचा असेल तर इथं ह्याची रेंज r आहे, त्यामुळे हा किती मोठा असू शकतो, फक्त हा कंटिन्युअस नाहीये, एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस. आता याच्यामध्ये हा ओरिजिन आहे. आता हा बिटवीन म्हणजे हा डज नॉट कंटेन दिस अँगल्स π/2 प्लस π/2 मायनस π/2 प्लस मायनस 3π/2, म्हणजे ह्या अँगलला तो कंटिन्यू म्हणजे हा एक्झिस्ट होत नाही, त्यामुळे आता इथं आपण हा इथं घेतला प्लस π/2 तर 90 हा अँगल आहे, इकडं मायनस π/2 ह्याच्यामध्ये घ्यायचं, कारण हा कंटिन्युअस ग्राफ नाहीये, त्यामुळे इथं येणाऱ्या व्हॅल्यूज 1 2 3 इकडं -1 -2 -3, म्हणजे हा जो ग्राफ येतो हा जो ग्राफ येतो हा बिटवीन π/2 आहे, फक्त तो π/2 ला किंवा 3π/2 ला तो टच करत नाही, त्यामुळे हा इकडं -π/2 इकडं प्लस π/2 आहे, पुढं 3π/2 असेल 4π/2 असेल, पण हा ग्राफ आहे तो असा टॅनचा ग्राफ तयार होतो, तो असा तयार होतो, ओरिजिन मधून जातो, फक्त तो कोणाला टच होत नाही, तर तो π/2 किंवा -π/2 ला तो टच होत नाही आणि हा ग्राफ डिसकंटिन्युअस आहे. पुढे हा π/2 आहे, इकडं 3π/2 असेल, 3π/2 ला पुन्हा तो ग्राफ असा तयार होतो की जो काय होतो बिटवीन π/2 टू 3π/2 बट नॉट कंटेन दिस व्हॅल्यूज π/2 अँड 3π/2. म्हणजे असे ग्राफ तुम्हाला वेगवेगळे ग्राफ्स मिळत जातात, फक्त हे कंटिन्युअस नाहीत, ह्याच्यामध्ये असतात, फक्त ह्या पॉईंटला काही टच करत नाहीत, म्हणून ह्या ग्राफला डिसकंटिन्युअस ग्राफ म्हणतात. आणि हा बिटवीन प्लस और मायनस π/2 प्लस और मायनस 3π/2 और प्लस और मायनस π/2 ह्या ऑड अँगलच्या मध्ये असतो, फक्त त्यांना टच करत नाही, याला काय व्हायचं ग्राफ ऑफ टॅन. हा डिसकंटिन्युअस आहे, इथं π/2 मध्ये हा ग्राफ, नंतर π/2 टू 3π/2 मध्ये इथं -π/2 टू -3π/2 असे ग्राफ मिळत जातात, म्हणून टॅन थिटाचा ग्राफ हा डिसकंटिन्युअस असतो. त्याची डोमेन आहे टॅन थिटाची r -2n + 1 into π/2 and n belong in R. रेंज लक्षात ठेवा r -2n + 1 into π/2 n belongs in R आणि रेंज ऑफ टॅन थिटा इज R. ह्या टाइमिंग टॅन थिटा फाइंड करायचा आहे. टॅन थिटा हा डिसकंटिन्युअस ग्राफ आहे, साइन थिटा आणि कॉस थिटा हा कंटिन्युअस ग्राफ आहे, याप्रमाणे ग्राफ लक्षात ठेवा. Now next point is table for domain and range of trigonometric functions. या टेबलमध्ये तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डोमेन अँड रेंज दिले. साइन थिटाचे डोमेन आहे r आणि रेंज आहे क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. नंतर कॉस थिटा डोमेन r and range is -1 to 1. tan थिटा डोमेन is r -2n + 1 into π/2 and belong in R and range is R. cot theta ची डोमेन आहे r -n/, n belong in R and first set of integer आणि रेंज आहे R. नेक्स्ट sec theta चा डोमेन असतो r -2n + 1 into π/2 n belong in R and its range is R -1 to 1. आता हा ओपन इंटरवल आहे -1 to 1. आता रेंज ही जी sec theta ची येते ते रिअल नंबर मध्ये विदाउट -1 and 1. आता विदाउट ओपन इंटरवल आहे. ओपन इंटरवल कसा मिळतो तर -1 लेस दॅन फंक्शन वेअर y लेस दॅन 1. म्हणजे लेस दॅनचा अर्थ विदाउट दिस टू नंबर्स, म्हणजे इथं फक्त y ची व्हॅल्यू 0 येणार आहे. म्हणजे r मायनस ओपन इंटरवल -1 to 1 म्हणजे याच्यामध्ये एलिमेंट सोडून रिअल म्हणजे 0 हा नंबर सोडून रिअल नंबर मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज येतात. म्हणजे 6 ओपन इंटरवल दिलाय. ओपन इंटरवल -1 लेस दॅन y लेस दॅन 1. ओपन इंटरवलचा अर्थ असतो दिस
विदाउट दीज नंबर्स, हे नंबर सोडून उरलेला नंबर, आता -1 to 1 मध्ये एकच नंबर येतो 0, म्हणजे फक्त हा नंबर सोडून उरलेले सगळे रिअल नंबर मधले 11 ह्याच्यामध्ये येते. नेक्स्ट cosec theta is domain of cosec theta is r minus n par, n belong in I, and its range is r minus open interval -1 to 1. हे हा जो टेबल आहे तो लक्षात ठेवावा लागेल, कारण याच्यामध्ये हा म्हणजे ह्याची रेंज तुम्हाला लक्षात ठेवून तुम्हाला पुढे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. त्यामुळे सगळ्यात बेसिक म्हणजे साइन थिटा आणि कॉस थिटाची रेंज लक्षात ठेवा. साइन थिटा आणि कॉस थिटाची रेंज इज -1 to +1, सॉरी इथं क्लोज इंटरवल -1 to 1. क्लोज मीन्स विथ दिस टू एलिमेंट्स, म्हणजे -1, 0 आणि 1 ह्या व्हॅल्यूज इथे येतात. कॉस थिटाची पण रेंज आहे क्लोज इंटरवल -1 to 1 ह्याच्या रेंज लक्षात ठेवा, कारण त्याच्यावरून तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. टॅन थिटाची रेंज रिअल नंबर आहे, कॉट थिटाची रेंज रिअल नंबर आहे, सेक थिटाची रेंज r मायनस ओपन इंटरवल -1 to 1. याचा अर्थ होतो याच्यामध्ये 0 हा नंबर येतो, म्हणजे 0 सोडून उरलेले सगळे एलिमेंट्स सेक थिटाच्या रेंजमध्ये येतात, आणि इथं पण 0 सोडून उरलेले सगळे एलिमेंट्स कोसेक थिटाच्या रेंजमध्ये येतात. त्यामुळे डोमेन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स अँड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कारण त्यावरून तुम्हाला साइन थिटा कॉस थिटाची ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची व्हॅल्यू फाइंड करताना रेंज माहित असावी लागते, त्यासाठी ह्या रेंज लक्षात. Now next point is polar coordinate system. Polar coordinate system मध्ये आपल्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आणि पोलर कोऑर्डिनेट्स याच्यामध्ये रिलेशन बघायचं आहे. त्यासाठी प्लेन घेतला XY प्लेन, O is origin. Next P be any point on a plane whose Cartesian coordinates are x and y and polar coordinates are r theta. Length OP is r. Length OP is r and angle POA is theta. Measure angle POA is theta. Now r and theta are polar coordinates of that point P, and xy are Cartesian coordinates of point P. Let r theta be the polar coordinates of point P. r theta हे polar coordinates of point P आहे, आणि P चे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x आणि y आहेत. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपण डायरेक्ट फाइंड करतो. OA हे डिस्टन्स x आहे, PA डिस्टन्स पॅरलल टू ॲक्सिस मीन्स PA इज y. हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स म्हणजे हे XY ॲक्सिस वरचे जे हे डिस्टन्स आहे ते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असतात, आणि हा अँगल सेंटरला तयार होणारा अँगल आणि OP हे डिस्टन्स r म्हणजे r थीटा हे पोलर कोऑर्डिनेट. नाउ कार्टेशियन coordinates of point P is xy. Cartesian coordinates of point P is xy. Now we have to find relation between Cartesian coordinates and polar coordinates. आपल्याला रिलेशन फाइंड करायचं आहे, म्हणजे फॉर्म्युलाज फॉर x आणि y आणि xy चा फॉर्म्युला आणि r आणि थीटा चा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे. Now Cartesian coordinates of point P are x and y. Now in this angle OAB is right angle triangle. हा अँगल यूज करून आपल्याला x आणि y ची व्हॅल्यूज फाइंड करायचे, आणि x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड केलं की आपल्याला x आणि y ची व्हॅल्यू मिळाली की ते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिळतील. नाउ इन ट्रायंगल PAQ, आता हा थीटा घेतल्यानंतर आपल्याला साइन थीटा आणि कॉस थीटा फाइंड करायचं आहे. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मीन्स साइन थीटाची डेफिनेशन काय असते, अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज, म्हणजे अपोजिट साइड किती आहे y आणि हायपोटेन्यूज किती आहे r, म्हणजे हा इथं y अपॉन r. अँड कॉस थीटा फाइंड करायचं आहे. कॉस थीटासाठी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची डेफिनेशन असते ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज. ऍडजसंट साइड x आहे, हायपोटेन्यूज r आहे, म्हणजे हा येणार x अपॉन r. They are the values of sin theta and cos theta using this right angle triangle. Therefore, we have to find value of x and y. इथे y फाइंड करायचं म्हणजे r इकडे मल्टिप्लाय होतो. Therefore, y is equal to r sin theta. And x फाइंड करायचं r इकडे मल्टिप्लाय होतो. x is equal to r cos theta. याच्यावरून आपल्याला x आणि y मिळतो. Therefore, value of x is equal to r cos theta. हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. x ची व्हॅल्यू मिळते r cos theta
अँड वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा. म्हणजे तुम्हाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे असतील, म्हणजे एक्स आणि वाय फाइंड करायचं असेल तर एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला यूज करायचा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, आणि वाय फाइंड करण्यासाठी व्हॅल्यू फाइंड फॉर्म्युला यूज करायचा आहे वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा. आता एक्स आणि वाय फाइंड करायचं असेल तर तुम्हाला आर आणि थिटा माहित पाहिजे, म्हणजे हे डिस्टन्स ओपी आणि अँगल ॲट ओरिजिन हे दोन्ही व्हॅल्यू माहित असल्याशिवाय तुम्ही एक्स आणि वाय फाइंड करू शकत नाही. म्हणजे जर आर थिटा दिला असेल तर तुम्ही एक्स आणि वाय फाइंड करू शकता, आणि एक्स आणि वाय हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे. देअरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, पी चे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट काय येईल आर कॉस थिटा आणि वाय कोऑर्डिनेट येतो तो आर साइन थिटा. These are the Cartesian coordinates of point P. म्हणजे जर तुम्हाला पोलर कोऑर्डिनेट्स माहित असतील तर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे x इक्वल टू आर कॉस थिटा अँड y इक्वल टू आर साइन थिटा. Now to find polar coordinates of this system, we have to take x square plus y square. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स माहित असतील तर पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याला कंडिशन घ्यायला लागेल. देअरफॉर नाउ x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. आता इथं x आपल्याला माहित आहे x किती होता आर कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर, y ची व्हॅल्यू काय होती आर साइन थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. Therefore, हा सॉल्व करा आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. आता इथं एक्सपेन्शन केल्यानंतर आपल्याला आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा एक मिनिट इथं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर हा सिम्प्लिफाय करायचा आहे, त्यामुळे इथं आर स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. त्यासाठी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू आर कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस आर साइन थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा. आर स्क्वेअर कॉमन घ्या, उरलेलं काय आहे कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा. कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर फर्स्ट आयडेंटिटी आहे. कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटाची व्हॅल्यू 1 येते. इट इज आर स्क्वेअर इंटू 1. दिस इज आर स्क्वेअर इंटू आर स्क्वेअर, म्हणजे हा मिळतोय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर केल्यानंतर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. आता हा यूज करून